آئیں گے ساکن، کبھی بھی دو ساکن حروف اکٹھے نہیں آئیں گے، اور جو بھی ساکن حروف آئے گا وہ اپنے سے پہلے متحرک حرف کا کیا ہوگا؟ ہوگا۔ تو ہم نے یہاں پہ متحرک حروف لگایا، ٹھیک ہے؟ تو ہم پڑھیں گے حمزہ زبر تا ات، ٹھیک ہے؟ فی الحال ایک قدم پیچھے سے آئیں، ایک قدم حمزہ زبر پڑھیں اور تا پہ کیا کرنا ہے؟ سکون۔ حمزہ زبر تا ات، حمزہ زبر سا، حمزہ زبر خا، حمزہ زبر خا، حمزہ زبر دال، حمزہ زبر غا، حمزہ زبر زا، بس۔ اب ان کے آگے با کو لگائیں، با زبر سین، با زبر شین، با زبر صاد، با زبر غاد، با زبر غا، با زبر عین، با، ٹھیک ہے؟ اس کو تھوڑا سا پریکٹس کریں گے تو آسانی ہو جائے گی، ورنہ مشکل ہے۔ با زبر عین با، ٹھیک ہے؟ با نہیں ہے بلکہ عین گلے سے نکالا، با زبر عین با، با زبر غین با، با زبر غین با، یہ عین ہے یہ غین، یہ با بنے گا یہ با بنے گا، با زبر فا با۔ یہاں پہ ہم ان میں سے کوئی حروف ہے، سین کو لیں، سین زبر کاف سا، سین زبر لام، سین زبر میم، سین زبر نون، سین زبر وا، سب۔ فی الحال سب پر، کیونکہ ہم ساکن کی پریکٹس کر رہے ہیں۔ سو تب بنے گا جب آپ اگلی مشق ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو سین زبر وا سب، سین زبر حمزہ، سین زبر یا سائی، یہ بھی حروف لین میں جا کے تبدیل ہو جائے۔ تو اب آپ کو سمجھ آئی، ہم نے یہاں پہ حمزہ پڑھا، یہاں پہ با پڑھا، یہاں پہ سین پڑھا، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہر ساکن حروف سے پہلے حمزہ لازمی نہیں ہوتا، کوئی بھی حرف آ سکتا ہے، سمجھ آ گئی؟ سین ہے، سین کے ساتھ ایک دفعہ آپ تمام حروف کو پہلے لے گئے، حمزہ زبر سین، با زبر سین، تا زبر سین، سا زبر سین، جیم زبر سین، لام زبر سین، میم زبر سین، بن گیا۔ تو اب نورانی قاعدہ میں جو تختی بچے پڑھتے ہیں وہاں پہ صرف حمزہ لکھا ہوتا ہے، صرف حمزہ پڑھتے ہیں، تو جب قرآن مجید پڑھنے کی باری آتی ہے تو تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، اس لیے ہمیں ان تمام حروف کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو یہ ہے ہماری جزم، ٹھیک ہے؟ یہ تو مثال کے ساتھ دہرائیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جزم، ٹھیک ہے؟ جب کسی حرف کے اوپر آئے تو اس حرف کو کیا کہتے ہیں؟ ساکن، ٹھیک ہے؟ اور ساکن پڑھنے کی شرط کیا ہے؟ کہ ساکن اپنے سے پہلے متحرک کا محتاج ہوتا ہے، اور اچھا متحرک بھی ہم نے صرف زبریں لگائیں، صرف کیا لگائی ہیں؟ زبریں۔ اسی کاف سے پہلے با کو لے آئیں، با نہیں بلکہ کچھ حروف لے آئیں، ان تمام کو زیر کے ساتھ پڑھیں۔ تو با زیر کاف بگ، تا زیر کاف لام زیر تا، ٹھیک ہے؟ تو پیش کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، سمجھ آئی؟ البتہ پیش کے ساتھ آئے گا تو پھر حروف مد میں چلا جائے گا، تو اس کو ہم فی الحال نہیں لے گا۔ اب یہ ہماری جزم مکمل ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ 1 2 3 4 5 یہ حروف علیحدہ کی، یہ حروف علیحدہ اس لیے ہے کہ جس طرح ہم نے پڑھا تھا حمزہ زبر تا، تا پہ جا کے ہم نے کیا سکون، زبان ہماری دانتوں کے ساتھ لگی اور وہیں پہ بیٹھی رہی، حمزہ زبر تا ات، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ جو 5 حروف ہے یہ ان تمام سے مستثنا، جس طرح باقی حروف کو پڑھا جاتا ہے اس طرح ان حروف کو پڑھا نہیں جاتا، اس لیے ان حروف کو علیحدہ کر کے ان کا ایک مخفف بنایا گیا، اتو جد، حافظ کو، حافظ کو، حافظ کو، اتو زبردار جد، اتو جد۔ یہ آپ نے نام یاد رکھنا ہے تاکہ آپ کو حروف یاد رہیں، قاف قا با جیم دال، یا پھر ان حروف کو حروف کلکلہ کے نام سے یاد کریں گے۔ کیا کریں گے؟ حروف کلکلہ کے نام سے
याद करेंगे। दोनों में से आपको जो तरीका आसान लगता है आप उस तरीके से याद करें। अलबत्ता इनके पढ़ने का जो अलग तरीका वो मैं आपको समझा देता हूँ। उसके लिए हमें कुछ मतदान हरूफ लिखते हैं। जी, ये मैंने हरूफ बोल के लाइन में जो हरूफ कलकला नहीं है, जो हरूफ कलकला नहीं है, जो सारे साकिन हैं, साकिन ये भी हैं लेकिन चूँकि इनका नाम फिर अलग बन जाते हैं तो हम हरूफ कलकले ये साकिन है, इन पर सुकून करना है, ये वो है जिन पर कलकला करना है। अब फ़र्क क्या है, फ़र्क किस तरह करेंगे वो आपको समझना है। हमने ज़बर मीम हम क्या बना, ज़बर मीम हम। अब मुझे देखें सिर्फ पढ़ते हमने ज़बर मीम हम। अब में आप देखें कि मेरे होंठ बंद होंगे, वहीं पे सुकून कर जाएंगे, वहीं पे हम ठहर जाएंगे। हमने ज़बर मीम हम, मीम साकिन था, पिछला मुतहर्रिक था, हमने मीम पे सुकून। लेकिन अब जब पढ़ेंगे ता ज़बर बा तब, अब तब पे होंठ बंद नहीं रखना, समझे? ता ज़बर बा तब करके हम ज़बर मीम अम की तरह होंठ बंद रखेंगे तो यहाँ पे कलकला पैदा नहीं होगा। इसलिए हम ज़बर मीम अम पे होंठ बंद रखें और ता ज़बर बा पे तब पर बा होंठ पे बंद करके फ़ौरन आपने खोल देंगे। होंठ बंद करके फ़ौरन आप खोल देंगे तो वहाँ पे एक धड़कन सी पैदा होती है, ठीक है? अब देखें हम ज़बर मीम अम ता ज़बर बा तब, ज़बर मीम अम ता ज़बर बा तब। अब अम पे सुकून है, तब पे सुकून नहीं। अम तब, अम तब, अम तब। अब इनको जब आप इकट्ठा पढ़ेंगे समझने की नीयत से तो तब आपको समझ आएगा कि मीम पे सुकून हो रहा है, ठहराव हो रहा है। बा पे ता ज़बर बा तब नहीं कहना, ता ज़बर बा तब, ठीक है? आगे मैंने लिखा बा ज़बर मीम बम, वहाँ पे भी होंठ बंद सुकून। लेकिन लाम ज़बर बा लब, लाम ज़बर बा लब, वहाँ पे दोनों हाथ एक जैसे लिखे, यहाँ पे भी दोनों एक जैसे लिखे। ये सबसे बड़ी एक आपके पास ये नहीं लिखने वालों ने आसानी कर दी कि आप इन हरूफ को लिख के उसके मतदाद लिख के आप उसको सीख सकते। मैंने आपसे पहले सबक में कहा था कि जब आप किसी हरफ को सही पढ़ना चाहते हैं उसका मतदाद आपके ज़हन में होना चाहिए कि हम ज़बर मीम अम पढ़ रहा हूँ तो उसका मतदाद क्या, इसका मतदाद है हम ज़बर बा अब, हम ज़बर मीम अब, और मतदाद है हम ज़बर बा अब। मीम पे कलकला नहीं है जबकि अब पे कलकला है। इसी तरह यहाँ पे लिखा बा ज़बर सीन बस। और आगे हरूफ कलकला में से चौथा हरूफ लिखा सा ज़बर जीम सज नहीं, सा ज़बर जीम सज, सज नहीं सज, सज जुबान लग के वापस सज, सज, समझ आ रही? बादा सीन बस, जहाँ पे था वहीं पे सुकून, लेकिन सा ज़बर जीम सज। हम इन तमाम हरूफ को
अलफ के साथ प्रैक्टिस करते हैं। हमजा ज़बर क़ाफ, अप नहीं, अप, हमजा ज़बर क़ाफ, हमजा ज़बर क़ाफ, अप, हमजा ज़बर क़ाफ, अप, हमजा ज़बर क़ाफ, अप, अप नहीं कहना, अप बनेगा ता पे, हमजा ज़बर ता, अप, और ये है हमजा क़ा ज़बर अप। इसको पुर भी पढ़ेंगे और उससे अलग भी, हमजा ज़बर ता अप और हमजा क़ा ज़बर अप। अगला हर्फ है हमजा ज़बर बा, अब। अब पे एक दफा कलकला ना करें और एक दफा करें। हमजा ज़बर बा अब और हमजा ज़बर बा अब, 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 समझ आई? तो इस तरह करने से आपका ये सबर ठीक हो सकता है। उसके बाद हमजा ज़बर जीम, अज, हमजा ज़बर जीम और हमजा ज़बर दाल, अद। तो ये 5 हरूफ हैं जो साकिन की तख्ती में है तो सही, लेकिन वहाँ पे हमने साकिन करना नहीं, बल्कि क्या करना है, क्या करना है, रंगीन कुरान मजीद में जो 16 लाइन रंगीन तजवीदी कुरान मजीद है, उसमें कलकले का नीला रंग दिया गया है। ठीक है, इन तमाम हरूफ को जब भी ये साकिन हुए हैं तो लिखने वाले ने नीले रंग से लिखा है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, अब देखिए हमजा ज़बर मीम, अब हमजा ज़बर ता, अद, बा ज़बर मीम, बम, बा ज़बर सीन, बस। ये भी साकिन, लेकिन ये तमाम हरूफ भी साकिन, लेकिन बाकी पूरी तख्ती एक तरफ और ये 5 हरूफ एक तरफ। ये साकिन तो है लेकिन हम इनको साकिन रखना नहीं, बल्कि इनको थोड़ा सा मुतहर्रिक करेंगे, छोटा सा इनको झटका देते हैं आखिर। ठीक है, तो आप पढ़े हमजा ज़बर क़ाफ, आप। अच्छा, हम इंशाल्लाह कायदा मुकम्मल करने के बाद ना आखिर इस बारे की छोटी सूरत पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम जो शुरू करेंगे दूसरी सूरत सूरह फलक आएगी। तो कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक पे जब जाके रुकेंगे, वैसे तो क़ाफ पे ज़बर, ठीक है, लेकिन जब रुकेंगे साकिन करेंगे तो रुके कलकला है, तो कलकला पैदा होगा। लाम ज़बर क़ाफ क्या बनेगा, लाम ज़बर क़ाफ ला। उससे आगे सूरह अहद भी जाएंगे, कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ेंगे तो हा ज़बर दाल, हद। ठीक है, ये हरूफ आपको किस लिए चेंज करने के लिए कह रहा हूँ कि पूरे कुरान मजीद में हमजा के साथ कलकला नहीं आता, वहाँ पे आपको सिर्फ समझाने के लिए हमजा के साथ लिखा है, वरना सीन ज़बर जीम क्या बनेगा, सीन ज़बर जीम सच, लाम ज़बर बा लब। ठीक है, तो हमजा हम सिर्फ लिखते हैं समझाने के लिए। आप हर्फ की जगह बाकी तमाम हरूफ को रखें और उसकी मशक करें। ता ज़बर बा लब, वाव ज़बर बा वब, लाम ज़बर बा लब, मीम ज़बर बा मब। ठीक है, बा से पहले तमाम हरूफ को रखें और मशक करें। इसी तरह जीम से पहले तमाम हरूफ को रखें और उसकी मशक करें, तब जाके आपको कुरान मजीद पढ़ने में आसानी होगी। तो यहाँ तक हमारा सबक आज का हुआ मुकम्मल। एक दफ़ा सिर्फ से दोहराता जाऊँ, हमने आज का सबक पढ़ा है जज़म, ये उसका निशान है। इसी का दूसरा नाम सुकून है। जिस हर्फ पे आता है हम उसको क्या कहते हैं, साकिन। साकिन की तख्ती में से फिर ये 5 हरूफ अलहदा किए गए, क़ाफ, क़ा, बा, जीम, दाल, जिनका मजमूआ बना कुतुब जद, और इन तमाम हरूफ को कहते हैं हरूफ कलकला। वमा अलैना इल्लल बलाग।